log shipping. So I am asking this same question one more time. We have two computers available. SQL Server is placed in this computer, and we need to install SQL Server from this computer to this computer. So what is the procedure? Except Manasa, can anybody tell? Step one. Yeah, first we need to copy the SQL server in pen drive. First step is copy. Copy to where? Copy to external device. Okay. This external device is do not belongs to this computer or this computer. This is separate entity. That is first step. Second step is we copy from here to second computer, any folder in the second computer. That is second step. Third step is from there we need to install SQL Server. So the same procedure log shipping will follow. So in the log shipping, we have primary database. So we need to maintain same copy in secondary database. So what we will do is we will maintain one external folder that is called as backup share. So backup share ideally should not reside in either primary computer or secondary computer. This is separate location. ఓకే ఎందుకు ఒకవేళ బ్యాకప్స్ అన్ని మనం ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఇది ప్రైమరీ కంప్యూటర్లో ఉంటే ప్రైమరీ కంప్యూటర్ డిజాస్టర్ అయితే బ్యాకప్స్ కూడా వెళ్ళిపోతాయి. సో ఫర్ ద సేఫ్టీ ఆఫ్ బ్యాకప్ ఫైల్స్ we will maintain separate location. So first we will back up all database to backup share like we did in pen drive here. Okay, so from backup share all files will be copied to local copy of local folder to in secondary computer. సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ లోకల్ ఫోల్డర్లో దీన్ని పేస్ట్ చేసుకున్నట్టే, సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్యాకప్ ఫైల్స్ అన్ని ఇక్కడ లోకల్ కాపీలో పెట్టుకుంటాం ఒక ఫోల్డర్. అక్కడి నుంచి మనం సిక్వెల్ సర్వర్ ఎలా అయితే ఇన్స్టాల్ చేస్తామో ఇన్ ద సేమ్ వే వి విల్ రిస్టోర్. సో ఎవ్రీ 5 minutes కానీ 10 minutes కానీ నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ బ్యాకప్ తీసుకుంటాను. బ్యాకప్ ఎక్కడికి తీసుకుంటాను? ఈ ఫోల్డర్లోకి తీసుకుంటాను. తర్వాత ఎవ్రీ 5 minutesకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కాపీ చేస్తాను. ఇక్కడ నుంచి ఎవ్రీ 5 minutesకి రిస్టోర్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఫైనల్గా ఏంటి, ఇక్కడ ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ జరిగితే within 15 minutes same transaction automatically comes here. This is the back-end process of log shipping. So how can you describe log shipping? Interview question. There will be mainly 3 jobs. This backup log shipping works through jobs. Okay, so first job is called as backup job. Second job is called as copy job. Third job is called as restore job. So these jobs are maintained by SQL Server agent. So in log shipping, SQL Server agent is mandatory. So you need to start the service of SQL Server agent. All this log shipping works through SQL Server agent. Finally, there will be an optional job that is called as monitor job. So monitor job will, we call it as alerts job also. So if something unexpected behavior happens, immediately it will alert us. Okay, so this is the procedure. So primary database in primary computer, secondary database secondary computer. We call it as secondary database or standby database. Okay, సో మనకి ఇక్కడ ఏ అప్లికేషన్ ఏ చేంజెస్ జరిగినా కూడా ఎవరి 5 minutesకి బ్యాకప్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది, నెక్స్ట్ 5 minutesకి ఇక్కడికి వస్తుంది, నెక్స్ట్ 5 minutesకి ఇక్కడ రిస్టోర్ అవుతుంది. ద టైమింగ్ కెన్ బి డిసైడెడ్ బై యువర్ కంపెనీ పాలసీస్ అండ్ ప్రొసీజర్స్. Did you get the concept? Yes, sir. Okay, so let me open cloud. We already have the environment. So we have 3 computers. Let me start this. సో జనరల్ గా మనం ఈ కంప్యూటర్ ని స్టార్ట్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తాం?
If you want to connect to this computer, what is the procedure? రిమోట్ డెస్క్టాప్ లో రిమోట్ డెస్క్టాప్ కనెక్షన్. సో మన దగ్గర 3 కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి, విఎమ్స్. వీటిని కనెక్ట్ అవ్వాలంటే 3 టైమ్స్ మనము తీసుకోవాల్సింది వస్తుంది రిమోట్ డెస్క్టాప్. ఓకే, సో 3 టైమ్స్ రిమోట్ డెస్క్టాప్ ని ఇక్కడ హ్యాండిల్ చేయడం కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఐ విల్ యూజ్ ఎ టూల్ which will be used for remote connections. The tool is called as Microsoft Remote Desktop Connection Manager. So there are multiple tools available in the market. So one of the tool is Remote Desktop Connection Manager. So I am downloading this. Extract files. So I am running it. New one. Desktop. Cloud. Missions. ఓకే, సో ఈ క్లౌడ్ మిషన్స్ ఏంటంటే మనం సర్వర్, ఇది గ్రూప్ అనమాట. వీ నీడ్ టు యాడ్ సర్వర్స్. సో వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ సర్వర్స్. విఎమ్స్ ని సర్వర్స్ అంటాం మనం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ డొమైన్. కాపీ దిస్, గో టు హియర్, రైట్ క్లిక్ హియర్, యాడ్ సర్వర్. సర్వర్ నేమ్, ఐపీ అడ్రస్ పేస్ట్ చేయండి. డిస్ప్లే whatever you want to display here, domain. Okay, so పాస్వర్డ్ ఓపెన్ చేయొచ్చు మనం. సో మల్టిపుల్ టైమ్స్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ మనం పాస్వర్డ్ సెట్ చేసి పెట్టచ్చు లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ లో. సో నేమ్ ఈస్ GBS, పాస్వర్డ్ ఈస్ admin at the rate 1. సో డొమైన్ నేమ్ ఈస్ ఆల్సో GBS. సేమ్ యాజ్ క్లయింట్ అని. సో నేను ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసి పెట్టాను. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే సింపుల్ గా సర్వర్ యాడ్ చేస్తాను, నేమ్ ఇస్తానంటే పాస్వర్డ్ ఏం ఇవ్వాలి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ కనెక్ట్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ కనెక్ట్ ఫ్రమ్ సర్వర్ వితౌట్ పాస్వర్డ్. ఆల్రెడీ మనం పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసాం. సో మల్టిపుల్ రిమోట్ డెస్క్టాప్ కనెక్షన్స్ ని మేనేజ్ చేయడానికి ఈ టూల్ బాగా యూజ్ అవుతుంది. So go to second IP, copy this, come here, add server, paste it here, VM1. Open this. Go to here, copy this, and here, right click, add server, VM2. Okay. నా కంప్యూటర్స్ అన్ని రిమోట్ కనెక్షన్స్ అన్ని మీకు చూద్దాం, చెక్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది. ఫైన్. సో ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ టు VM1. సో వీ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ లాగ్ షిప్పింగ్. లాగ్ షిప్పింగ్ కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? సో మన దగ్గర ఒక కంప్యూటర్ ఉంది, నిన్ననే మనం ఒక వర్చువల్ మిషన్ తయారు చేసాం. ఓకే, so what is the first step to work with SQL Server? Install SQL Server first. Install SQL Server. Very good. First step is installation. సో మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ SQL Server ని డౌన్లోడ్ చేయాలి. నేను బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేశాను. How to download SQL Server? How to download SQL Server? Search for SQL Server 2022 or 19 in Microsoft. SQL Server 2022. Download.
So this is the file, Microsoft site. Go here, download. Installer will be download. So we can connect all missions at once. Go to VM1. So installer downloading. Now download exact file. Setup file, download media. So I'm downloading to C drive. C drive. I'll make a new folder here called media. Okay. Download. తర్వాత ఏం చేయాలి? What is the next step? ఇన్స్టాల్ అన్న. Install SSMS also. Download SSMS. So I will cut this from here and paste it. So we have SQL Server setup file and we have SSMS setup file. VM2 లో కూడా మనకు సేమ్ ఫైల్స్ కావాలి కదా. ఎస్ ఇక్కడ అన్న. కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. డౌన్లోడ్ చేయాలా వద్దా ఇక్కడ? ఆల్రెడీ 2 సర్వర్ని మనం లింక్ చేసి ఉన్నాం కదన్న. Very good. No need to download here. So you can copy those files from server 1 to server 2. Okay. How to open VM1 in VM2? ఇక్కడ నుంచి ఎలా ఓపెన్ చేయాలి? Take run command, right click run, // server name or IP address 10.0.0. Any guess? 6. 5. So we are in 6, VM2. We want to connect to VM1. VM1 IP is 5. $, open this. So from VM2 to, you can connect to VM1. This is the procedure to open network location. Otherwise, you can use // VM1/$. So instead of C drive, you should mention $. Okay. So that file will be opened. Copy this media here. Copy it
and go to this PC, see, paste it here. So all these computers are internal connected within same network. So you can copy files from one computer to another computer. Fine. So let me start installing here. Mount. Setup, right click. Run as administrator. Same procedure here also. See media. Right click. Disk. Open. Right click. Run as administrator. So 2 computers లో ఫస్ట్ SQL సర్వర్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం. ఇన్స్టాలేషన్ న్యూ స్టాండలోన్. Developer edition. I accept license and terms. Next. Next. Database engine services. Next. Default instance, yes. Here, until now, we were using default service accounts. ఇప్పటి వరకు మనం దీన్ని ఏమైనా చేంజ్ చేసామా? ఇన్స్టాలేషన్ లేదమ్మా. సో మనకేంటంటే రియల్ టైంలో డిఫాల్ట్ సర్వీస్ అకౌంట్ చాలా తక్కువ మంది వాడతారు. ఓకే, ఆఫ్ కోర్స్ ఈ సర్వీస్ అకౌంట్ డెడికేటెడ్ సర్వీస్ అకౌంటే. ఇది SQL సర్వర్కి తప్పితే మిగిలిన వాటికి వర్క్ అవ్వదు. కానీ ఒకప్పుడు ఏంటంటే ఈ సర్వీస్ అకౌంట్ మిగిలిన వాటికి కూడా వర్క్ అయ్యేది. సో కామన్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే we will have a separate service account. You need to mention separate service account. సో ప్రతి SQL సర్వర్కి ఒక సర్వీస్ అకౌంట్ ఉండాలి. Go to domain controller, we will create a domain service account. Okay, so DSA.ms. Open gbs.com, domain, users, right click, new user. నిన్న ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేసాం అనుకుంటా డొమైన్లో మనం. That is common user. సో యూజర్ సర్వీస్ అకౌంట్, సర్వీస్ యూజర్, దీని ఏమంటామంటే సర్వీస్ అకౌంట్ అంట. సో సర్వీస్ అకౌంట్ ఎప్పుడు కూడా ఒక నేమ్, ఒక పర్సన్ నేమ్ మీద ఉండకూడదు. I'll tell you why. ఓకే. So I'm creating service account name SQL service. Click on next, finish. For example, నిన్న మనం గుడ్ అబ్జర్వేషన్, హరి అని ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి ఈ హరి అనే అకౌంట్ ని సర్వీస్ అకౌంట్ గా వాడచ్చు. కానీ ఫైనల్ గా హరి అనే అతను ఒక ఎంప్లాయీ అంటాడు కదా కంపల్సరీగా. అవునన్నా. సో హరి అనే పర్సన్ కంపెనీలో ఉన్నంత వరకు ఓకే. ఆ కంపెనీలో రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి, ఈ క్రెడెన్షియల్స్ అంతా హరి పేరు మీద ఉంటాయి. అక్కడ 2 ప్రాబ్లమ్స్. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అంటే తను లేనప్పుడు మనకు డిపెండెన్సీ, ఆ పాస్వర్డ్లు మనకు తెలియకపోవచ్చు, ఆ సెట్టింగ్స్ మనకు తెలియకపోవచ్చు. సెకండ్ థింగ్, ఆ హరి అనే పర్సన్ బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత కూడా SQL సర్వర్ ని క్యాప్చర్ చేయడానికి ట్రై చేయొచ్చు విత్ ఎగ్జిస్టింగ్ క్రెడెన్షియల్స్. ఓకే. సో
అకౌంట్స్ ఎప్పుడు కూడా ఒక నేమ్, ఒక యూజర్ అకౌంట్ లాగా క్రియేట్ చేయొద్దు అనమాట. సో అవి ఎప్పుడు కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, సో సీక్వెల్ సర్వీస్ అని క్రియేట్ చేసాం. సో ఇది ఎవరికి సంబంధించింది కాదు, ఇది కంప్యూటర్కి సంబంధించిన అకౌంట్. ఓకే, సో ఇన్ రియల్ టైమ్ ఆల్ సర్వీస్ అకౌంట్స్ విల్ బి క్రియేట్ బై విండోస్ అడ్మిన్స్. రైట్ నౌ ఐ ఆమ్ యాడింగ్ దిస్ టు డొమైన్ అడ్మిన్స్. సో డొమైన్ అడ్మిన్స్కి ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నానంటే అన్ని కంప్యూటర్లో దీనికి పర్మిషన్స్ ఉండడానికి. కానీ రియల్ టైంలో ఏంటంటే ఒక్కొక్క కంప్యూటర్కి సపరేట్ అడ్మిన్ అకౌంట్ ఉంటుంది, సర్వీస్ అకౌంట్. సో రైట్ నౌ వీఆర్ యూజింగ్ కామన్ సర్వీస్ అకౌంట్. Click on OK. Go to V1. So now I'll change this name. GBS is my domain name. SQL service is my service account. What is the password? Okay, startup is manual, not manual. So I'll make it automatic. అంటే కంప్యూటర్ రీస్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా సిక్వెల్ సర్వర్ ఏజెంట్ కూడా అప్ అండ్ రన్నింగ్లోకి వచ్చేస్తుంది. సో రియల్ టైంలో ఖచ్చితంగా సర్వీస్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి, కంప్యూటర్లో వాడతారు. Grant perform volume maintenance task. Collation settings fine, leave it default. So Windows authentication mode, add current user, or rest as it is, leave it there. Click on install. Go to VM2, default instance. Service account provide GBS/SQL service. సో డొమైన్లో మీరు ఏమి ఇచ్చినా కూడా విత్ డొమైన్ నేమ్ ఇవ్వాలి, లేకపోతే వర్క్. Grant perform volume maintenance, click on next. Leave all the settings as it is, add current user, click on install. ఇలా ఎన్ని VMs ఉంటే అన్నిట్లో ఇన్‌స్టాల్ చేయాలా ఇట్లా? అన్నిట్లో VMsలో ఇన్‌స్టాల్ చేయాల్సిందే. సో అందుకే మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ గానీ, ఇన్‌స్టాలేషన్ ప్రాజెక్ట్ గానీ స్టార్టింగ్‌లో వస్తే అది 1 మంత్, 2 మంత్స్ కాదు, 1 ఇయర్, 2 ఇయర్స్ పడతది. సో ఫస్ట్ ఇవన్నీ టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్‌లో చేస్తారు. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత మనకిక్కడ ఒక INI ఫైల్ వస్తది కదా లాస్ట్‌లో. అవును. Yes అన్న. ఆ INI ఫైల్‌ని తీసుకొని మనం సేమ్ కాన్ఫిగరేషనే కదా మనం ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసేది. సో మనకు 100 సర్వర్స్ ఉంటే 100 సర్వర్స్, 1000 కంప్యూటర్స్ ఉంటే 1000 కంప్యూటర్స్ అట్ ఎ టైమ్ అన్‌అటెండెడ్ ఇన్‌స్టాలేషన్ చేస్తాం. ఒకేసారి ట్రిగ్గర్ చేస్తాం అన్ని కంప్యూటర్‌లో. త్రూ పవర్ షెల్ వాడొచ్చు, త్రూ బ్యాష్ స్క్రిప్ట్ వాడొచ్చు, త్రూ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ వాడొచ్చు. ఓకే, సో మల్టిపుల్ కంప్యూటర్స్‌లో ఒకేసారి మనం ఇన్‌స్టాల్ చేయొచ్చు.
సో లాగ్ షిప్పింగ్ అనేది ఏంటంటే ఫస్ట్ హై అవైలబిలిటీ ఆప్షన్ డిజైన్డ్ బై SQL సర్వర్. లాగ్ షిప్పింగ్ పేరులోనే ఉంది. లాగ్ షిప్పింగ్ ఆఫ్ లాగ్స్ ని ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి తీసుకెళ్తాం. ఓకే, క్లోజ్ దిస్. I would like to install SSMS also. Go to media, SSMS, right click, run as administrator. Okay, installation successful. Install SSMS now. ఇప్పుడు డొమైన్ కంట్రోలర్ ఉంది కదా, దాంట్లో ఇన్స్టాల్ చేయలేమా ఇది SQL సర్వర్? చేయలేము, చేయకూడదు. డొమైన్ కంట్రోల్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ మానిటరింగ్. ఓకే, దీన్ని ఎప్పుడు కూడా మనం అసలు ఆన్లో కూడా పెట్టుకోము. సో ఇది రియల్ టైం సెటప్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ కోసం. సో ఇది ఎప్పుడు మనము మెయింటెనెన్స్కే వాడతాం. దీన్ని ఎప్పుడు డొమైన్ కంట్రోలర్ మిగిలిన పర్పస్ వాడదు. Okay, setup completed. Let me restart this machine. సో ఇక్కడ 2 థింగ్స్ అన్నమాట. ఒకటి, ఈ VM1 ఉంది కదా, రైట్ క్లిక్, గో టు ప్రాపర్టీస్, లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్. సో మనం ఒకే కంప్యూటర్కి 2 వేస్లో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఒకటి యూజర్ అకౌంట్. యూజర్ అకౌంట్ ఎలా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డొమైన్ నేమ్ తీసేసామనుకోండి, అది నార్మల్ యూజర్ కంప్యూటర్. డొమైన్ నేమ్ ప్లేస్ చేసామనుకోండి, అది డొమైన్ అకౌంట్. సో ఇదే కంప్యూటర్ నేను చూపిస్తాను చూడండి. సో లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ లో డొమైన్ లేకుండా నేను యూజర్ కనెక్ట్ అవుతున్నా. క్లిక్ అండ్ ఓకే, కనెక్ట్ హియర్. సో మీరు పాస్వర్డ్ ఐడి ఇచ్చేటప్పుడు GBS/ ఇవ్వకపోతే అది యూజర్ కంప్యూటర్ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ VM1 అనే ఒక ఫోల్డర్ ఉంది. సో హూ ఈస్ ద యూజర్ హియర్? సో మీరు ఎప్పుడైనా ఒక కంప్యూటర్లో ఉన్నప్పుడు యూజర్ ఎవరో తెలుసుకోవాలనుకుంటే, ఓకే, రన్ కమాండ్కి వెళ్ళి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ తీసుకోండి. Who am I typing? Who is the user here?
GBS. GBS. సో ఇది నార్మల్ యూజర్, డొమైన్ యూజర్ కాదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే గో టు ప్రాపర్టీస్, లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్, ఐ విల్ గివ్ డొమైన్ నేమ్ GBS. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. కనెక్ట్ అగైన్, రీకనెక్ట్ సర్వర్. ఇప్పుడు VM1 అనే ఫోల్డర్ ఇక్కడ లేదు చూసారా? ఓకే, సో లెట్ మీ కనెక్ట్ టు కమాండ్ ప్రాంప్ట్. Who am I? Who is the user? GBS. సో ఇది డొమైన్ యూజర్, డొమైన్ అకౌంట్. ఇందాక మనం ఓపెన్ చేసింది యూజర్ అకౌంట్. సో యూ షుడ్ ఆల్వేస్ బి యాజ్ ఎ డొమైన్ యూజర్. రియల్ టైంలో మీకు లోకల్ కంప్యూటర్కి యాక్సెస్ కూడా ఉండదులేండి. సో డొమైన్ మీకు ఏదైతే యూజర్ నేమ్ ఉందో అదే కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, VM1 everything is installed, environment is ready. So let me restart VM2 also. సో ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత వెంటనే రీస్టార్ట్ చేయడం కంపల్సరీ. ఎందుకంటే సెట్టింగ్స్ వాయిస్ క్లియర్ గా రావట్లేదు, స్ట్రక్ అవుతుంది. మీ వాయిస్ క్లియర్ గా రావట్లేదు. ఓకే, how is it now? Okay. Is it okay? Is there any issue with my voice? No, okay. Okay. So I am connecting to VM2. So VM1 is ready, VM2 is ready, SQL Server is ready. Let me start SQL Server. SQL Server Management Studio, this one, go here, right click, click to start. ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తున్నా, రైట్ క్లిక్, మోర్ టు రన్ యాజ్ ఏ అడ్మినిస్ట్రేటర్. So if you are connecting to default instance, no need of giving server name also. సో మీరు డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాన్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే సర్వర్ నేమ్ మీకు గుర్తుండాల్సిన అవసరం లేదు. కంప్యూటర్ నేమ్ is server name, that is fine. If you didn't remember the server name, you can directly connect to SQL Server by providing single dot. సో ఇక్కడ నీకు నేమ్ తెలియదు, సింగిల్ డాట్ ఇచ్చి కనెక్ట్ అయిపోతే you will connect to SQL Server, Trust Server Certificate. That's it. సో ఇప్పుడు ఇన్స్టాన్స్ నేమ్ అయితే తెలుసుకోవాలనుకుంటే you can go here, take a new session, select adult server name, execute this command, then you will know server spelling mistake. Server. Execute this, you will know the server name. Copy this. Next time if you want to connect, you can use this server. That's it. So the environment is ready. We can connect VM1 from here. So e computer interconnected kada. Can we connect VM2 from here? Let me try this. VM2, you can, okay. You cannot connect another computer SQL Server from this computer because there is no port open here. Entry point ఏదైతే ఉందో ప్రోటోకాల్లో దాన్ని మనం ఎనేబుల్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు సేమ్ సినారియో, మన ఇంటికి రమ్మని చెప్పాం, మనం డోర్ క్లోజ్ చేసి కూర్చున్నాం. సో డోర్ ఓపెన్ చేస్తేనే కదా ఇంట్లోకి రాగలుగుతారు. సో వీ నీడ్ టు ఓపెన్ ద డోర్స్ ఫ్రమ్ a network related instance specific error occurred while establishing connection అసలు వర్క్ అవ్వలేదు, నెట్వర్క్ రిలేటెడ్ ఇష్యూ ఉంది. సో దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే మనం VM2కి వెళ్ళి ఏ SQL సర్వర్ని అయితే మనం కనెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో VM1 నుంచి అందులో పోర్ట్స్ ఎనేబుల్ చేయాలి. హౌ టు ఎనేబుల్ పోర్ట్స్? గో టు కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజర్,
SQL Server Manager 16.msc. There are multiple ways to open Configuration Manager. One is shortcuts. Shortcut మీకు తెలియనప్పుడు విండోస్ బటన్ ప్రెస్ చేసి కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజర్ అని మీరు టైప్ చేస్తే విల్ ఓపెన్. SQL Server 2022 Configuration Manager. Okay, so go to SQL Services. This is the service. Fine. Come to Network Configuration, Protocols. Open this. There are 3 protocols shown here. Protocol is shared memory. So we will discuss more about this in level 3. So shared memory ఏంటంటే మీరు సేమ్ కంప్యూటర్ లో ఉన్న SQL సర్వర్ ని సేమ్ కంప్యూటర్ లో ఉన్న SSMS ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వాలంటే షేర్డ్ మెమరీ ఎనేబుల్ లో ఉండాలి. Okay, if you want to connect SQL server which is exist in another computer, you need to enable TCP/IP protocol. Right click here, enable it. Click on OK. That's it. Okay, so protocol enable చేసిన తర్వాత SQL services లోకి వెళ్ళి ఒక్కసారి సర్వీస్ ని రీస్టార్ట్ చేయండి. సో సర్వీస్ ని రీస్టార్ట్ చేస్తే మీరు కంప్యూటర్ ని రీస్టార్ట్ చేసినట్టే. ఓకే, ఓకే, సో ఒక్కసారి రీస్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఆ సెట్టింగ్స్ అనేవి అప్లై అవుతాయి. గో టు VM1 now. Now try to connect to VM2. Click on OK. You can connect. So if you want to connect another SQL server which is exist in another computer from remote computer, so you need to enable TCP/IP protocol. Then a remote protocol antaru. Okay, so from VM1 we can handle first SQL server and second SQL server both. Fine. Open databases. So let me create a database. Create database. Database name is anything, for example, banks. Any suggestions? నాకు VM1 లో ఉన్న డేటా VM2 లో ఉన్న డేటాబేసెస్ కి VM1 యాక్సెస్ ఉంటుందా ఓపెన్ చేయడానికి? So you want to connect from this database to this database, right? అవునన్నా, అంటే ఇప్పుడు మనం VM1 లో ఉన్నాం కదా రిమోట్ డెస్క్టాప్ లో. Yes. VM2 ది SQL సర్వర్ దాంట్లో డేటాబేసెస్ ది అంటే ఓపెన్ చేయడానికి యాక్సెస్ ఉంటుందా అని? Yes, you can అది వేరే access all the databases. మీరు SQL సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యారు, మీరు ఎక్కడి నుంచి కనెక్ట్ అయ్యారో ఎలా కనెక్ట్ అయ్యారో దానికి అనవసరం. యూ కనెక్టెడ్ టు SQL సర్వర్, దట్స్ ఇట్. సో ఇక్కడ మీ కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే VM2 అంటే ఇది కంప్యూటర్ అనుకుంటున్నారు. డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఎ కంప్యూటర్. మనం డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాన్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి కంప్యూటర్ నేమే SQL సర్వర్కి వచ్చింది. దిస్ ఇస్ SQL సర్వర్ నేమ్. ఓకే ఓకే అన్న. సో వీఆర్ యూజింగ్ ఏ టూల్ నేమ్డ్ SSMS. This is a tool to connect SQL server. SSMS కి తెలియదు ఈ SQL సర్వర్ ఈ కంప్యూటర్ లో ఉందా ఇంకో కంప్యూటర్ లో ఉందా అని. ఓకే, మీరు కనెక్ట్ అయ్యారా, దట్స్ ఇట్. అది క్లియర్? ఓకే ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు VM2కి యాక్సెస్ లేదు SQL సర్వర్. సో యూ వాంట్ VM2 లో కొన్ని డేటాబేస్లు ఉన్నాయి. యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ దోస్ డేటాబేసెస్ ఫ్రమ్ హియర్. సో VM2 సర్వర్కి మీకు యాక్సెస్ లేదు, మీకు ఆ డేటాబేస్కి యాక్సెస్ కావాలి. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే we will raise a ticket to DBA. Hey DBA, create a linked server. సో లింక్డ్ సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఆ డేటాబేస్లన్నీ ఇక్కడ మనకు లింక్డ్ సర్వర్లో కనిపిస్తాయి. గో టు సర్వర్ ఆబ్జెక్ట్స్, గో టు లింక్డ్ సర్వర్స్. సో ఇక్కడ మనకు ఆ లింక్ సర్వర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకు కనిపిస్తాయి అన్నమాట.
Are you clear? Yes, sir. క్లియర్. సో కనెక్ట్ టు VM2. సో ఎందుకు VM2 కి ఇక్కడి నుంచే కనెక్ట్ అవుతున్నానంటే ఈ రెండింటికి డిఫరెంట్ సేమ్ ఐడెంటికల్ డేటాబేస్ మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నామా లేదా. ఓకే, సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ logship DB. Executing that. So let me create a table. So I'm executing this. I should use logship DB. So ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్నాం? Which server we have connected? Here. VM1 కదమ్మా. So we are in master database. User is same both for those. So local, here server name is not come. Okay, so at that time you need to check select other server name. Let me check it. So where am I? VM1. సో ఈ డౌట్ వచ్చినప్పుడు ఇది చెక్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ డౌట్ రానప్పుడు మాక్సిమం చూడండి ఇద్దరికి సేమ్ డేటాబేస్ నేమ్ ఉంది కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. ఇక్కడ VM2 ఉంది, ఫైన్. సో ఇక్కడ VM1 అని రావాలి, రాలేదు, లోకల్ అని వచ్చింది, లోకల్ కంప్యూటర్ కాబట్టి. సో ఇలాంటి డౌట్ ఉన్నప్పుడు మీరు సర్వర్ నేమ్ చెక్ చేసుకోండి. logship DB, use logship DB, use it, execute this. So we have created, okay, one table. Open this, tables. So table name is employees. It's fine. So what is the data in it? Select from employees. So there are 5 employees listed. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే సేమ్ టేబుల్ ని VM2 SQL సర్వర్ లో కూడా ప్లేస్ చేస్తాం. ఇప్పటి నుంచి ఇక్కడ ప్లేస్ చేసినప్పటి నుంచి నేను ఇక్కడ ఏదైతే డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తానో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ 6th రో ఇన్సర్ట్ చేశాను అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా ఎవరి 10 minutes కో 15 minutes కో ఇక్కడ కూడా 6th రో వచ్చేయాలి ఆటోమేటిక్ గా. దట్ ఈస్ ద సింబల్. ఫర్ దిస్ పర్పస్ వి కాన్ఫిగర్ లాగ్ షిప్పింగ్. హౌ టు కాన్ఫిగర్ లాగ్ షిప్పింగ్? ఓకే, సో right click on the database, go to properties, go to transaction log shipping. That is option 1. Second option, right click on the database, go to task, ship transaction logs. This is second option. So either way is same. ఇదే డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత first you need to enable primary database. Which is primary database? VM1. logship DB. VM1 లో ఉన్న logship DB. Okay, so I am enabling this primary database. Fine. So what is the procedure of log shipping? So we already discussed this. First we need to create a backup job, then we need to create a copy job, finally we need to use restore job. Okay, so let me configure it. Enable this as a primary database backup settings. So network path of backup folder మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకున్నాం. ఈ డయాగ్రామ్ నేను ఏం మాట్లాడినా ఈ డయాగ్రామ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. బ్యాకప్ తీసుకోవాలి మనం బ్యాకప్ జాబ్కి. ఎక్కడికి తీసుకోవాలి? బ్యాకప్ షేర్ లోకి తీసుకో. బ్యాకప్ షేర్ తీసుకోవాలి. బ్యాకప్ షేర్ ఎక్కడ ఉండాలి? మన సర్వర్ లో కాకుండా వేరే చోట ఉండాలి.
వెరీ గుడ్. ఎందుకు మనం ఇక్కడ పెడితే ఏమవుతుంది బ్యాకప్ షేర్? ఏదన్నా ప్రాబ్లం డిజాస్టర్ వచ్చిన ఏదన్నా ఎస్, సంథింగ్ మనం అసలు ఈ కాన్సెప్టే ఎందుకు వాడుతున్నాం? సంథింగ్ డిజాస్టర్ హ్యాపెన్స్ టు ప్రైమరీ కంప్యూటర్, అవర్ బ్యాకప్స్ విల్ బి సేఫ్. సో నేను బ్యాకప్ షేర్ కూడా ఇదే కంప్యూటర్లో పెడితే ఈ కంప్యూటర్ డిజాస్టర్ అయితే బ్యాకప్స్ కూడా వెళ్ళిపోతాయి. సో ఫర్ సేఫ్టీ పర్పస్ వీ విల్ మెయింటైన్ సమ్ అదర్ లొకేషన్, ఎనీ లొకేషన్. రైట్ నౌ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ థర్డ్ పార్టీ లొకేషన్. సో ఫర్ టెంపరీ పర్పస్ ఐఎమ్ యూజింగ్ డొమైన్ కంట్రోలర్. రియల్గా అయితే వాడకూడదు. సో మనకి ఇంకొక లొకేషన్ లేదు కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ డొమైన్ కంట్రోలర్. ఓకే, సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ న్యూ ఫోల్డర్ హియర్, నేమింగ్ ఇట్ యాజ్ బ్యాకప్ షేర్. గో టు ప్రాపర్టీస్. బ్యాకప్ షేర్ అనేది ఏ కంప్యూటర్ లో ఉంది? డొమైన్ డొమైన్ కంట్రోలర్ లో. మనం ఏ కంప్యూటర్ లో కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం? VM1. సో VM1 నుంచి బ్యాకప్ షేర్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే పర్మిషన్స్ ఉండాలా లేదా? వితౌట్ పర్మిషన్ యూ కెనాట్ కనెక్ట్ టు అదర్ కంప్యూటర్. ఓకే, పోర్ట్స్ ఎనేబుల్ అయినాయి కానీ పర్మిషన్స్ అనేవి ఎనేబుల్ అయినాయా లేదా? పర్మిషన్స్ అనేవి స్టార్టింగ్ ఎనేబుల్ అయి ఉండవు. సో యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ పర్మిషన్స్. ఫస్ట్ థింగ్, ఇది షేర్డ్ ఫోల్డరా కాదా? ఓకే, డొమైన్ కంట్రోలర్ లో చేయలేదు మనం. సారీ, ఐ డిడ్ ఇన్ మై లోకల్ కంప్యూటర్. క్రియేట్ బ్యాకప్ షేర్ హియర్. Backup share, right click, go to properties, go to sharing. Okay, share this folder. మనకి ఎవరికైతే అవసరమో VM1 కి అవసరం, VM1 కి షేర్ చేయాలి. ఫర్ డెమో పర్పస్ ఐఎమ్ షేరింగ్ ఇట్ విత్ ఎవ్రీవన్. ఐఎమ్ గివింగ్ రీడ్ అండ్ రైట్ యాక్సెస్. Click share. Okay, so now go to properties, sharing. So this is the network path of this folder. / వస్తే network path అన్నమాట. Okay, come here. So ఇక్కడ clear గా అడిగారు network path of backup folder. Paste it here. / domain backup share. Okay, if backup folder is located in primary server లో లొకేట్ అయి ఉందా మంది? లేదు. సో no need to give anything here. సో డిలీట్ ఓల్డర్ దాన్ 72 hours. అంటే 3 days తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా బ్యాకప్స్ అన్ని డిలీట్ అయిపోయేటట్టు జాబ్ క్రియేట్. ఇది మనం జాబ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో టైం టు టైం ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ చేస్తున్నాం. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్స్ ఏంటంటే ఎవరి 3 days తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా డిలీట్ అయిపోతాయి 72 hours. అలర్ట్ జాబ్ 1 hour కంటే 1 hour తర్వాత, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ నో బ్యాకప్ అకర్స్ ఇన్ 1 hour. జనరల్ గా మనం ఏంటంటే 10 minutes కు 15 minutes కు కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. 1 hour కి కూడా బ్యాకప్స్ ఏవి ట్రిగ్గర్ అవ్వకపోతే మనకు అలర్ట్ రావాలి, అలర్ట్ జాబ్. ఓకే ఫైన్. సో జాబ్ కి షెడ్యూల్ ఈజ్ ఫర్ డెమో పర్పస్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎవ్రీ 2 minutes. జనరల్ గా 5 minutes 10 minutes అలా యూజ్ చేస్తారు మీ RPO రేట్ బట్టి, రికవరీ పాయింట్ ఆబ్జెక్టివ్ బట్టి. సో దిస్ ఇస్ రికరింగ్, ఎవ్రీ 2 minutes కి రికర్ అవ్వాలి డైలీ. ఫైన్. స్టార్ట్ డేట్ టుడే, నో ఎండ్ డేట్. క్లిక్ ఆన్ ఓకే, షెడ్యూల్ ఇచ్చేసినాం. సో బ్యాకప్ జాబ్ అయిపోయింది. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్? బ్యాకప్ జాబ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి? కాపీ ఎక్కడికి చేయాలి? లోకల్ ఫోల్డర్. సో అక్కడ ఒక లోకల్ ఫోల్డర్ ఉండాలి కదా. ఎక్కడ ఉండాలి లోకల్ ఫోల్డర్? సెకండరీ సర్వర్. దిస్ ఇస్ VM1 now. ఓకే, దిస్ ఇస్ VM2. సో లోకల్ ఫోల్డర్ ఎక్కడ ఉండాలి? VM2 లో ఒక ఫోల్డర్ ఉండాలి మనకి. ఓకే, లెట్ మీ గో టు దేర్. Go to VM2. I should have a local folder here. See, so I am creating a folder name is local _ copy. Fine. So VM1 కి వెళ్ళండి. బ్యాకప్ జాబ్ అయిపోయింది. కాపీ జాబ్
మనం కాన్ఫిగర్ చేయాలి. గో టు హియర్, secondary server instances of databases, secondary server, add it. So which is our secondary server? VM2. VM2. మీరు కనుక అక్కడ TCP IP ప్రోటోకాల్ ఎనేబుల్ చేయకపోతే ఇక్కడ VM2 కి కనెక్ట్ అవ్వలేదు. సో మనం ఎనేబుల్ చేసాం కాబట్టి యూ కెన్ కనెక్ట్ టు VM2. ఇక్కడ VM2 కనెక్ట్ అవుతుంది. మీరు ఒక్కొక్కసారి ఎన్నిసార్లు కనెక్ట్ కొట్టినా ఇక్కడ కనెక్ట్ అవ్వదు. దాని అర్థం ఏంటంటే యు ఆర్ ఇన్ VM1. VM1 నుంచి కి కనెక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. సో అలాంటప్పుడు అక్కడ TCP IP ప్రోటోకాల్ ఎనేబుల్లో ఉండాలి. ఓకే, సో ఇనిషియలైజ్ సెకండరీ డేటాబేస్. సో మనం ఏమనుకున్నాం, కాన్సెప్ట్ ఏంటి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్స్ టైం టు టైం పంపించాలనుకున్నాం. అవునా? ఎస్ అన్న. ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్స్ ప్రైమరీ డేటాబేస్ నుంచి సెకండరీ డేటాబేస్కి వెళ్ళాలంటే అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ సెకండరీ డేటాబేస్ ఉండాలి కదా. అక్కడ మీరు లాగ్స్ రీస్టోర్ చేయాలంటే ఒక డేటాబేస్ అయితే ఉండాలి కదా. అవునన్నా. సో డూ వీ హ్యావ్ డేటాబేస్ ఇన్ VM2? ఏదన్నా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా. సో లేదు. దానికోసమే మనం ఏం చేస్తామంటే వీ నీడ్ టు ఇనిషియలైజ్ సెకండరీ డేటాబేస్. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మనము ఇక్కడ నుంచి బ్యాకప్ తీసి ఇక్కడ రీస్టోర్ చేయాలి. అది మనం మాన్యువల్గా అయినా చేయొచ్చు. మాన్యువల్గా చేయట్లేదు కాబట్టి యూ మస్ట్ రిస్టోర్ ఏ ఫుల్ బ్యాకప్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ డేటాబేస్ ఇంటూ సెకండరీ డేటాబేస్ బిఫోర్ ఇట్ కెన్ బి లాగ్ షిప్పింగ్. సో ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్. ఆప్షన్ 1, ఎస్, జనరేట్ ఫుల్ బ్యాకప్. ఇక్కడ ఫుల్ బ్యాకప్ జనరేట్ చేసి ఇక్కడ రిస్టోర్ చేయండి. సెకండ్ ఆప్షన్, డోంట్ జనరేట్ ఫుల్ బ్యాకప్, ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ బ్యాకప్, యూజ్ దట్ బ్యాకప్. థర్డ్ థింగ్, డోంట్ జనరేట్ ఎనీ ఫుల్ బ్యాకప్, డోంట్ రీస్టోర్ ఎనీథింగ్, ఐ ఆల్రెడీ జనరేటెడ్ బ్యాకప్, ఐ ఆల్రెడీ రీస్టోర్డ్. సో నేను ఇప్పుడు రీస్టోర్ చేయలేదు, జనరేట్ చేయలేదు కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఒకవేళ ఆల్రెడీ నేను ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటే ఐ కెన్ యూజ్ దట్ బ్యాకప్ టు రీస్టోర్. సో ఫస్ట్ టైం నేను చేస్తున్నా, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ దిస్ ఆప్షన్. ఓకే, సో రీస్టోర్ ఆప్షన్స్, గో టు రీస్టోర్ ఆప్షన్స్. సో ఫోల్డర్ ఫర్ ద డేటా ఫైల్స్, మీరు ఎక్కడ రీస్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నారు. If the secondary database will be created when the backup is restored, you can specify the folders in which the log and data files will be created. If the secondary database will be created when the backup is restored, you can specify the folders in which log and data files will be restored. Specify local path to a folder in secondary server. Okay, local path enti, go to VM2. This is the local path. మరి ఇక్కడ నుంచి అక్కడ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మనకు పర్మిషన్స్ ఉండాలి కదా. సో ఎవరు ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు, సిక్వెల్ సర్వర్ అంతా రన్ అయ్యేది త్రూ సర్వీస్ అకౌంట్, ఏజెంట్ సర్వీస్ అకౌంట్. సో మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఫోల్డర్లో సెక్యూరిటీకి వెళ్ళి ఏజెంట్ సర్వీస్కి పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. గో టు అడ్వాన్స్, యాడ్, సెలెక్ట్ ప్రిన్సిపల్, VBS సిక్వెల్ సర్వీస్, check names, click on OK, full control. Generally అయితే read access ఒక్కటి ఇస్తే సరిపోద్ది. సో I am giving full control. Apply this. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ లోకల్ కాపీ ఏంటి, లోకల్ కాపీ డెస్టినేషన్, కాపీ దిస్, specify local path to a folder on secondary server. This is the folder. This is the folder. Data files, log files, copy చేయడం, copy OK. So restore options మనం జనరేట్ చేసాం. Go to copy job. సో బ్యాకప్ జాబ్ అయిపోయింది. ఇది ఇనిషియలైజేషన్ ఆఫ్ సెకండరీ డేటాబేస్, ఫస్ట్ టైం రీస్టోర్ చేసే ఆప్షన్. తర్వాత కాపీ జాబ్. కాపీ జాబ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి, సో ఇక్కడి నుంచి బ్యాకప్ షేర్ నుంచి లోకల్ కాపీకి. సో డెస్టినేషన్ ఫోల్డర్ ఫర్ కాపీడ్ ఫైల్స్ మనం ఇప్పుడే కాపీ చేసాం, located in secondary server. Fine. తర్వాత వచ్చేసి గో టు షెడ్యూల్. ఇది కూడా అంతే, ఎవరీ 72 hours కి ఆ ఫైల్స్ అన్ని డిలీట్ అయిపోతాయి కాపీ అయినవి ఆటోమేటిక్గా. గో టు షెడ్యూల్. సో ఎవరీ 2 minutes కి మనం బ్యాకప్ ఇచ్చాం కదా, ఎవరీ 3 minutes కి రీస్టోర్ అవుతాం. అదే కాపీ జాబ్ ఎవరీ 3 minutes కి షెడ్యూల్ చేస్తున్నాం. ఫైన్. నెక్స్ట్ గో టు రీస్టోర్ జాబ్.
సో రీస్టోర్ జాబ్ వచ్చేసి ఎవరీ జస్ట్ మినిట్ షెడ్యూల్ ఎవరీ 4 minutes రీస్టోర్ జాబ్ కాన్ఫిగర్ చేస్తాను. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను, బ్యాకప్ జాబ్ కాన్ఫిగర్ చేశాను, కాపీ జాబ్ కాన్ఫిగర్ చేశాను, రీస్టోర్ జాబ్ కాన్ఫిగర్ చేశాను. దట్స్ ఇట్. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. సో బ్యాకప్ జాబ్ అయిపోయింది, కాన్ఫిగర్ కాపీ జాబ్ అయిపోయింది, రీస్టోర్ జాబ్ అయిపోయింది. మానిటర్ సర్వీస్, మానిటర్ సర్వర్ మనం కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. మన దగ్గర ఇంకొక ఇన్స్టాన్స్ ఉంటే మన దగ్గర లేదు. సో రైట్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ కాన్ఫిగరింగ్ మానిటర్. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. క్లోజ్ దిస్. సో ఏమొచ్చింది మనకి ఇక్కడ, రీస్టోరింగ్ స్టేట్. రీస్టోరింగ్ స్టేట్ లో ఉంటే యూ కెనాట్ సీ ద డేటాబేస్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇది డిజాస్టర్ పర్పస్. ఇక్కడ ఏం జరిగినా ఇక్కడ అన్ని అందుబాటులో ఉంటాయి ఆటోమేటిక్ గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఉంది, ఎడిట్ దిస్ టేబుల్. సో 6 నేమ్ is Hari, department is finance, salary is some 80. Okay, close this. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన రికార్డ్ ఏదైతే ఉందో ఆటోమేటిక్ గా ఎవరీ 4 minutes కి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. అక్కడికి వెళ్ళిందా లేదా మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? వి నీడ్ టు చెక్ బ్యాకప్స్. దాన్ని మానిటరింగ్ అంటారు. సో ఎలా చెక్ చేయాలి ఫస్ట్? సో మాన్యువల్ ప్రాసెస్ చెప్తాను, మనకు ఈ ప్రొసీజర్ ప్రాసెస్ చెప్తాను. లెట్స్ సీ దిస్. సో మన బ్యాకప్ ఫోల్డర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? బ్యాకప్ షేర్ ఎక్కడ ఉంది? ప్రైమరీ సర్వర్. గో టు ప్రైమరీ కాదు, డొమైన్ కంట్రోలర్ లో ఉంది బ్యాకప్ షేర్. సో ఫుల్ బ్యాకప్ ఒక ట్రిగ్గర్ అయింది, ట్రాన్సాక్షన్ లాక్ బ్యాకప్ ఒక ట్రిగ్గర్ అయింది. 5:32కి టైం ఎంత? 5:32. జస్ట్ ఇప్పుడే ట్రిగ్గర్ అయింది. ఓకే, 5:33కి ఈ బ్యాకప్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమైంది, ఈ నెంబర్ 20 గుర్తు పెట్టుకోండి. నెంబర్ 20. సో ఇది మనకు బ్యాకప్ ట్రిగ్గర్ అయింది ఇక్కడ. ఈ బ్యాకప్ ఇక్కడికి వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ మినిట్ ఈ బ్యాకప్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కాపీ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మినిట్ కి ఈ కాపీ అయిన బ్యాకప్ ఇక్కడ రీస్టోర్ అవుతుంది. సో మన ట్రాన్సాక్షన్ మనం ఏదైతే ఇందాక ఇన్సర్ట్ చేసామో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఇక్కడి వరకు వచ్చింది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిందా రాలేదా? గో టు లోకల్ కాపీ. ఓకే, నాట్ హియర్. Go to VM2 local copy. Sorry, I did a small mistake. That is okay. సో మనం ఇది ఉంది కదా, ఈ డేటా ఫైల్ లాగ్ ఫైల్ లొకేషన్ మనం ఏమి ఇవ్వకపోతే డిఫాల్ట్ పాత్ తీసుకుంటుంది. మనం కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు లొకేషన్ ఇచ్చాం లోకల్ కాపీకి. నో నెట్ గివ్ దట్. గో టు రైట్ క్లిక్, ప్రాపర్టీస్, ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ అండ్ already it is enabled. సో మనం ఇనిషియలైజేషన్ లో ఏమి ఇచ్చామంటే, ఓకే ఇప్పుడు ఇనిషియలైజేషన్ లో లేదు. సో డేటాబేస్ ఫైల్స్ లొకేషన్ మనం ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేసాం. మనం మెన్షన్ చేయకపోతే డిఫాల్ట్ పాత్కి వెళ్ళిపోయి ఉంటాయి. సో మనం మెన్షన్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చాయి. ఫైన్, నెక్స్ట్ టైం కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడు మనం మెన్షన్ చేయాలి. సో డేటా ఫైల్ లాగ్ ఫైల్ ఇక్కడికి వచ్చింది, 201 ట్రాన్సాక్షన్ ఇక్కడికి వచ్చింది చూడండి. ఓకే, సో గో టు డొమైన్ కంట్రోలర్ నౌ, గో టు బ్యాకప్ షేర్, బ్యాకప్ షేర్. సో 400 ఎప్పుడు ట్రిగ్గర్ అయింది? 5:34 ట్రిగ్గర్ అయింది. 400. సో లోకల్ కాపీ, రిఫ్రెష్ దిస్. 34 కదా, 35కి అది ఇక్కడికి కాపీ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. 36కి రీస్టోర్ అయిపోతుంది. 35 అయింది కదా, జస్ట్ వెయిట్.
సో మనకి ఎగ్జాక్ట్ మిల్లీ సెకండ్స్తో సహా తెలియదు కాబట్టి అది ఏ టైంకి ట్రిగ్గర్ అయిందో ఇక్కడ ఆ టైంకి కరెక్ట్గా ట్రిగ్గర్ అయ్యి వచ్చేస్తుంది కాపీ. లెట్ మీ మీట్. సో హియర్ ఈస్ 400. రిఫ్రెష్ దిస్. వచ్చేసిందా 400. నెక్స్ట్ మినిట్కి ఈ ట్రాన్సాక్షన్ టిఆర్ఎన్ ఫైల్ లాగ్ బ్యాకప్ ఈ డేటాబేస్కి అప్లై అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, నాకు ఇలా కష్టం, నేను మానిటర్ చేయాలంటే ప్రతిసారి నేను అక్కడికి వెళ్ళి ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని చెక్ చేసుకోలేను, నా వల్ల కాదు. ఓకే, రైట్ క్లిక్ ఆన్ డేటాబేస్, గో టు రిపోర్ట్స్, స్టాండర్డ్ రిపోర్ట్స్. హలో చెప్పమాను సార్. ట్రాన్సాక్షన్ పర్ఫార్మెన్స్, not this one. హలో Just a minute. Can you mute yourself, Geeta and Mansa? Reports, standard reports, transaction log, shipping status. ఓకే, సో మీరు ప్రైమరీ సర్వర్లో నుంచి ఓపెన్ చేస్తే ప్రైమరీ సర్వర్లో ఏ జాబ్ కాన్ఫిగర్ అయి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు డయాగ్రామ్ ప్రైమరీ సర్వర్లో ఏ జాబ్ కాన్ఫిగర్ చేసి ఉండాలి మనం? బ్యాకప్ జాబ్. సెకండరీ సర్వర్లో ఏమేమి జాబ్స్ రన్ అవ్వాలి? కాపీ సెకండరీ సర్వర్కి అవ్వాలి, రీస్టోర్ సెకండరీ సర్వర్ అవ్వాలి. సో ప్రైమరీ సర్వర్లో బ్యాకప్ జాబ్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. See here, లాస్ట్ బ్యాకప్ ఏం జరిగింది? 600 నెంబర్. ఓకే, గో టు బ్యాకప్ షేర్, 600 లాగ్ బ్యాకప్. సో ఇది లాస్ట్ బ్యాకప్. అదే మీకు సెకండరీ సర్వర్కి వెళ్ళారనుకోండి, రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద సర్వర్ నేమ్, గో టు రిపోర్ట్స్, ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్, షిప్పింగ్ స్టేటస్. సో కాపీ జాబ్, రీస్టోర్ జాబ్స్ ఉంటాయి. కాపీ జాబ్ ఎప్పుడు జరిగింది? లాస్ట్ కాపీ ఫైల్ 400, లాస్ట్ రీస్టోర్ ఫైల్ 201. సో 400 అనేది మీరు ఈ 400 అనేది లాస్ట్ కాపీ అయింది, 201 రీస్టోర్ అయింది. అంటే ఇంకా 600 ఈ 800 ఇంకా మీకు కాపీ రీస్టోర్ అవ్వలేదు. అర్థమవుతుందా? ఇలా మనం మానిటర్ చేయాలి. ఐఎమ్ రిఫ్రెషింగ్ ఇట్ నౌ, లెట్స్ సీ సేమ్ థింగ్. సో కాపీ జాబ్, రీస్టోర్ జాబ్ సెకండరీ డేటాబేస్ లో ఉంటాయి, సెకండరీ సర్వర్. సో అక్కడ మనం మానిటర్ చేయొచ్చు. ప్రైమరీ జాబ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? సారీ, జాబ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ప్రైమరీ సర్వర్. దిస్ ఈస్ హౌ వి మానిటర్ లాగ్ షిప్పింగ్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే వి విల్ కాన్ఫిగర్ మానిటర్ సర్వర్ ఆల్సో. సో దానికి ఏం చేస్తానంటే VM2లో ఇంకొక ఇన్స్టాన్స్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. లెట్ మీ ఇన్స్టాల్ వన్ మోర్ ఇన్స్టాన్స్. యాక్చువల్గా మానిటర్ కూడా ఇంకో సర్వర్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకు 3 కంప్యూటర్లు మనం చేయలేం కాబట్టి, సో ఎగ్జిస్టింగ్ కంప్యూటర్లోనే సెకండ్ ఇన్స్టాన్స్ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం. So let me quickly install this. Installation, new SQL Server standalone installation. Next. 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 Named instance, I am giving name as monitor. Monitor. Next. Service account,
What is the service account? SQL servers. GBS SQL GBS. service. Password is admin@323 start this automatic GBS SQL service. Grant perform volume maintenance task. Click on next. Add current user. Click on next. Next. So I think I already clicked on installation. Let it come. Na? Two minutes. I'll get back to you.
ఓకే, సో మనకు ఇంకో ఇన్స్టాన్స్ రెడీ అయింది. లెట్ మీ కాన్ఫిగర్ లాగ్ షిప్పింగ్ నా. సో ఐఎమ్ ఇక్కడ ఇంకొక ఇష్యూ ఉంది. సో ఐఎమ్ మెయింటైనింగ్ 2 కంప్యూటర్స్, రైట్? సో ఈ కంప్యూటర్కి నేను ఎంత ఖర్చు పెట్టానో ఈ కంప్యూటర్ కూడా నేను ఎంతే ఖర్చు పెట్టాను, అవునా? కాస్ట్ వైజ్. ఎస్ అన్న. సో ఇంత ఖర్చు పెట్టి నేను సెకండ్ కంప్యూటర్ని జస్ట్ డిజాస్టర్ కాపీగా పెట్టుకుంటే నాకు లాస్. ఈ కాపీని నేను చేయలేను కదా, రీస్టోరింగ్ స్టేట్ లో ఉందా ఇది? అవునన్న. సో రీస్టోరింగ్ స్టేట్ లో ఉంటే మనం రీడ్ చేయలేము దాన్ని. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు యూస్ దిస్ యాజ్ ఎ రీస్టోరింగ్ మోడ్. నాకు కొంతమంది ఇప్పుడు యాప్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి, డెవలపర్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి. డెవలపర్ కనెక్షన్స్ ఊరికే జస్ట్ రీడ్ చేస్తారు, సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ వాడతారు, ఇంకేం వాడరు. సో హూ ఎవర్ వాంట్స్ టు కనెక్ట్ టు డేటాబేస్ ఫర్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్, దే నీడ్ టు కనెక్ట్ VM2 అంటే ఈ డేటాబేస్, సెకండరీ డేటాబేస్. దిస్ ఇస్ సెకండరీ డేటాబేస్. Whoever wants to do modification to database can connect to primary database. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే సెలెక్ట్ కమాండ్స్ ఇక్కడ రన్ చేయొద్దండి, డేటాబేస్ లో అవుతుంది, పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ ఉంది, సెలెక్ట్ కమాండ్స్ ఉంటే ఇక్కడ రన్ చేసుకోండి అని చెప్పారు. ఫర్ దిస్ పర్పస్ వీ కెన్ యూస్ సమ్ అదర్ మోడ్. సో దెర్ ఆర్ 2 modes in log shipping. One is no recovery mode. No recovery mode. We have another mode. Let me show you. So I'm creating another database. Database name is logship db2. Same table. Let me create same table here also. Select start from employees. ఓకే, 5 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, ఫైన్. సో ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నాకు ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, రీడ్ స్టేట్మెంట్ అన్ని ఇక్కడ నేను రీడ్ చేయగలగాలి డేటాబేస్. ఓకే, లెట్ మీ కాన్ఫిగర్ లాగ్ షిప్పింగ్. రైట్ క్లిక్, టాస్క్, షిప్ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్స్. ఎనేబుల్ దిస్ ప్రైమరీ డేటాబేస్, బ్యాకప్ సెట్టింగ్స్. సో బ్యాకప్ షేర్ ఫోల్డర్, సేమ్ ఫోల్డర్ వాడచ్చు, ఎందుకు రిస్క్ అనుకుంటే వీ కెన్ క్రియేట్ సపరేట్ ఫోల్డర్. రైట్ క్లిక్, folder name is backup2. Click sharing to share with everyone. In reality, so we will share with only secondary and primary, that's it. Read and write access mandatory. Click on done, copy this path, click close. Go to here, provide network name. Okay, so ikkada find schedule every 2 minutes. Click on OK. Click on OK. So go to secondary instance, that is VM2. VM2. Connect this, connected. So initialize రిస్టోర్ ఆప్షన్స్. మీరు ఏ పాత్ ఇవ్వకపోతే బై డిఫాల్ట్ అది డేటా ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. డోంట్ గివ్ ఎనీ నేమ్. సో ఇక్కడ మనం పాత్ ఇచ్చాం కాబట్టి డేటా ఫైల్స్ అక్కడికి వెళ్ళాయి. సో రియల్ టైంలో మీరు డేటా ఫైల్ ఎక్కడ పెట్టాలి, లాగ్ ఫైల్ ఎక్కడ పెట్టాలో ఆ పాత్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఎస్ జనరేట్ ఫుల్ బ్యాక్. గో టు కాపీ జాబ్. కాపీ జాబ్ లోకల్ ఫోల్డర్ పాత్ ఇవ్వాలి. సో వాట్ ఈస్ లోకల్ ఫోల్డర్ హియర్? I already have one local copy. I'll create another folder, that is local2. So local2 ki go to security, add service account. Service account ki permissions ఇవ్వాలి. Add select principal GBS equal service. ఎందుకు మనం పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి? సో అక్కడ కాపీ చేయాలంటే జస్ట్ a minute. సో రీడ్ పర్మిషన్ ఉంటే సరిపోతుంది. సో మనకు అనదర్ ఎక్స్టర్నల్ లొకేషన్ నుంచి బ్యాకప్ ఫైల్స్ ఇక్కడికి కాపీ అవ్వాలంటే ఎవరు కాపీ చేస్తున్నారు? SQL సర్వర్ ఏజెంట్ చేస్తుంది. ఏజెంట్కి ఎవరు హెల్ప్ చేస్తున్నారు? సర్వీస్ అకౌంట్ చేస్తుంది. సర్వీస్ అకౌంట్కి దీనికి పర్మిషన్స్ ఉండాలి, లేకపోతే ఫెయిల్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ పర్మిషన్స్. సో ది పాత్ ఆఫ్ ద లోకల్ ఫోల్డర్ ఈస్ కాపీ దిస్, గో టు గివ్ ద పాత్. That's it. So schedule this job for every 2 minutes. Why to waste?
time. Click on OK. Sorry. Copy job, backup job అయిపోయింది, copy job అయిపోయింది, restore job. Come to restore job. Instead of no recovery mode, I use standby mode. Okay. So standby mode వాడుతున్నాను. Fine. Go to schedules. Every 3 minutes. Click on OK. Click on OK. So use monitor service. మనకు మానిటర్ ఉంది కదా? Yes. We have just now installed another instance. So that instance I can use as a monitor. Settings. So which server you want to connect? I want to connect. Which server? VM2 monitor. 2. VM2 కంప్యూటర్ లో మానిటర్ అని. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ హియర్. అది కనెక్ట్ అవ్వదు. ఎందుకు కనెక్ట్ అవ్వదు? Why is it not connected? TCP IP protocol. Very good. So you need to enable TCP IP protocol. So go to configuration manager, services. So you have another service that is monitor. Go to network configuration, monitor protocols, enable TCP. So you are connecting it remotely. So now try this again. Connect. Restart the game. Sorry. So go to service, monitor service. Restart. So ఏదైనా సెట్టింగ్ చేంజ్ చేసిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్ గా యూ నీడ్ టు రీస్టార్ట్. Otherwise that changes will not be applicable. Done. Go here, cancel it. Click on connect. Still if it is not connecting, server name. Okay. ఇది ఇంకా రీస్టార్ట్ అవ్వలేదు. So go here, open SSMS, know the exact name of SQL Server. Service name ఏంటి? Server name, sorry. Not connecting here, that means server name is wrong. VM2 monitor slash backslash వాడాలి, మనం ఫార్వర్డ్ స్లాష్ వాడినట్టున్నాం. Slash mistake. Now it will connect. Still we have issue. What is the issue? The network related instances. While establishing a connection to SQL Server, the server was not found or not accessible. Just a minute. Go to VM2, connect here. Connect. Connect time. Very good. Come to VM1, click here. So it should 100% connect. Reconnect group. Configuration manager, agent service restart. Monitor service restart.
Yes. Why it is not connecting? Let me explain you. Go to properties. Enable. So the thing here is port name. Try now. The thing here is port number. ఓకే డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాన్స్ కి పోర్ట్ నెంబర్ ఇవ్వకపోయినా 1433 తీసేసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్గా. సో దిస్ ఇస్ నాట్ డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాన్స్ రైట్. VM2 మానిటర్ ఈస్ నాట్ డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాన్స్. దిస్ ఇస్ నేమ్డ్ ఇన్స్టాన్స్. సో నేమ్డ్ ఇన్స్టాన్స్ ఇవ్వాలంటే 2 కండిషన్స్. కండిషన్ 1 ఏదర్ యూ నీడ్ టు మెన్షన్ పోర్ట్ నెంబర్. సో ఇక్కడ చూడండి సో నేను కనెక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నా. లెట్స్ సీ దిస్. ఇది కనెక్ట్ అవ్వదు. ఓకే సో గివ్ పోర్ట్ నెంబర్. నౌ ఇట్ విల్ కనెక్ట్. కండిషన్ నెంబర్ 1 ఏదర్ యూ షుడ్ గివ్ పోర్ట్ నెంబర్. పోర్ట్ నెంబర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? గో టు VM2, go to configuration manager, TCP/IP properties, IP address, come down point. Here you can find IP number. So port number. ఈ port number కావాలంటే you can change it according to your company norms. Okay, that is one point. Condition number 2, if you are not mentioning any port number, at least you start the browser service. Browser service stop లో ఉందా, start లో ఉందా? స్టాప్ లో ఉందమ్మా. Let me start it. Go to properties, service, disable లో ఉంది. Enable it, apply it, click on OK, start this. Start అయిందా? Now even though you don't give any port number, it will automatically connect. Why? Because browser will help you to find the port number. కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? సో బ్రౌజర్ ఓపెన్ లో ఉంటే ఎనీవన్ కెన్ కనెక్ట్ టు SQL సర్వర్. మీకు పోర్ట్ నెంబర్ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. దిస్ ఇస్ వెరీ డేంజరస్. సో అందుకే ప్రొడక్షన్ సర్వర్ లో దీన్ని స్టాప్ చేసి పెడతారు. సో రియల్ టైంలో SQL సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాన్స్ ఉంటే ఓకే. డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాన్స్ లేకపోతే యూ షుడ్ యూస్ పోర్ట్ నెంబర్. ఓకే, దట్ ఈస్ వై ఇట్ వాజ్ నాట్ కనెక్టెడ్ హియర్. నౌ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్. ఫైన్. సో కనెక్ట్ ఇంపర్సనేట్ వాడాము. సో SQL సర్వర్ సర్వీస్ అకౌంట్ కి ఏముంటాయో అవన్నీ యూజ్ చేసుకుంటుంది. నో నీడ్ ఆఫ్ అదర్ అథెంటికేషన్. డిలీట్ హిస్టరీ ఆఫ్టర్ 4 days. ఫైన్. ఓకే, స్టార్ట్ ఆటోమేటికలీ. ఫైన్. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. అలర్ట్ జాబ్ కూడా కాన్ఫిగర్ చేసాం. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే, restoring backup to secondary database. Fine, everything is success. Close this. Now let's see now. So Lockship DB, ఇది ఏ మోడ్ లో ఉంది? ఇది స్టాండ్ బై మోడ్. ఇదే మోడ్ లో ఉంది. రీస్టోరింగ్. So you cannot open this database, but you can open this database. You can open tables. You can read the tables. See, there are 5 rows in it. So if you want to use a secondary database for developer connection, select statements, you need to configure log shipping in standby mode. Any doubts? ఓకే, సో నేను ఇక్కడ కొంత డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తా చూడండి. సో డేటా 6, 7, 8, 9, 10. Exit. Done. 5 rows. Okay. Logship DB. Tables. Right click.
How many tables, how many rows are there? 10 rows. 10 rows. Go to VM2, Logshift DB, refresh table. How many rows are there? Only 5 rows. So it will take how much time? 5 minutes అన్న. బ్యాకప్ Time. జాబ్ కి 2 minutes పెట్టాం. కాపీ జాబ్ కి 2 minutes. అంటే బ్యాకప్ కాపీ ఒకేసారి జరిగిపోతుంది. 3 minutes రీస్టోర్ అంటే 3 minutes పడుతుంది. సో ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ చేంజెస్ అప్లై అవ్వాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ 3 minutes. సో ఇప్పుడు మానిటర్ చేయాలి. హౌ కెన్ వి మానిటర్? సో ఇంతకు ముందు అంటే మనకు మానిటర్ డేటాబేస్ మానిటర్ లేదు. నౌ వీ హ్యావ్ మానిటర్ సర్వర్. ఓకే, నో నీడ్ టు గో టు ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ 2 times. Go to monitor server, right click, go to reports, go to transaction log shipping status. Each and everything you can see at one step. So backup job, copy job, restore job, and అన్ని జాబ్స్ ఇక్కడే కనపడతాయి. Wait for 2 minutes. You can see each and every job. Domain controller, backup 2. So 2 backups. Okay. Come to VM2, local copy. $201K, fine. So now go to here, monitor, right click. Sorry, reports, transaction status, refresh, right click, reports, standard reports, transaction log shipping status. సో లాస్ట్ లాగ్ బ్యాకప్ ఎప్పుడు జరిగింది? లాగ్ కాపీ. ఓకే, ఇంకా డేటా రాలేదు ఇందులోకి. సంథింగ్ ఇస్ ఫిషింగ్. డేటా రాలేదంటే ఏమై ఉండొచ్చు? పర్మిషన్స్ ఇష్యూస్. Go to here, backup to properties, security, advanced, add service account. Click on OK. సో ఐడియల్గా ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్స్ వస్తాయి మానిటర్ చేసుకోవడానికి. ఇక్కడికి ఎందుకు రాలేదో ఎల్సీ లెటర్. సో దీన్ని ఇంకా ఎలా మెయింటైన్ చేయొచ్చు, సో ఎలా మానిటర్ చేయొచ్చు, సో ఎలా మానిటర్ చేయాల్సి అంటే బ్యాకప్ ఇన్ఫర్మేషన్ జాబ్స్. ఓకే, సో లాగ్ షిప్పింగ్ అంతా త్రూ జాబ్స్ రన్ అవుతా ఉంది, యు నో దట్. సో జాబ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇవేంటి జాబ్స్ లో ఏం రన్ అవుతున్నాయి? ఓకే, లెట్ మీ ఓపెన్ జాబ్స్. గో టు ఓపెన్ SQL Server Agent జాబ్. సో జాబ్ లో ఏమున్నాయి మనకి ఇక్కడ? ఓపెన్ దిస్ జాబ్, Object DB. గో టు స్టెప్స్, ఓపెన్ స్టెప్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతా ఉంది మనకి? బ్యాకప్ జరుగుతా ఉంది. సో బ్యాకప్ జాబ్ లో బ్యాకప్ జరుగుతా ఉంది. బ్యాకప్ తీసుకునే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎక్కడ ఉంటుంది? బ్యాకప్ ఫోల్డర్, MSDB డేటాబేస్ లో ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్. అలాగే జాబ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా MSDB లో ఉంటుంది.
సో జాబ్స్ ని మానిటర్ చేయాలంటే మనము సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ దిస్ డాట్ జాబ్స్. Sys jobs, I think. What happened? Just a minute. Select star from this jobs. సో ఏమేం జాబ్స్ ఉన్నాయి అనేది మీకు ఇక్కడ అర్థం. అలర్ట్ జాబ్, బ్యాకప్ జాబ్, ఓకే. సో అలా ఎప్పుడెప్పుడు రన్ అయ్యాయి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం, డేట్ మాడిఫైడ్, డేట్ క్రియేటర్, అదొకటి. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఓపెన్ దిస్ ఎంఎస్డిబి, గో టు టేబుల్స్, go to system tables, come here, log shipping monitor alert, log shipping primaries, open this, open here. So log shipping primaries lo entante there are 3 important tables in it: log shipping primaries, log shipping secondaries, log shipping secondary databases. సో వీటిలో మనకు లాగ్ షిప్పింగ్ లో ఉందా లేదా అనేది అర్థమవుతుంది ఈ హ్యాండిల్ చేస్తే. ఇప్పుడు మనకు డేటాబేస్ సింక్ అయిందో లేదో చెక్ చేద్దాం. VM2, go to databases, employees table, refresh this. సింక్ అయిందా? సో 10 వచ్చేసినాయి కదా రికార్డ్స్ ఇక్కడికి. Yes, అమ్మా. సో మనం VM1 లో ఉన్న డేటాబేస్ ని లాగ్ షిప్పింగ్ కాన్ఫిగర్ చేస్తే టైం టు టైం VM2 లో సెకండరీ డేటాబేస్ తో సింక్ అయిపోతుంది. మీరు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీడ్ ద సెకండరీ డేటాబేస్ యూ షుడ్ గో ఫర్ స్టాండ్ బై మోడ్. అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఓన్లీ మెయింటైన్ డిజాస్టర్ కాపీ యూ కెన్ గో ఫర్ రీస్టోరింగ్ మోడ్. ఓకే, సో ఇదంతా కాన్ఫిగరేషన్ పార్ట్. మానిటరింగ్ పార్ట్కి వచ్చేసరికి సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ log underscore shipping underscore primary databases. ఈ కమాండ్ వాడితే మీకు లాగ్ షిప్పింగ్ లో ప్రైమరీ మిషన్ లో ఉన్నటువంటి ప్రైమరీ డేటాబేస్లు వస్తాయి. దిస్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ కమాండ్, లాగ్ షిప్పింగ్ ప్రైమరీ డేటాబేసెస్. సో అలాగే యూ హ్యావ్ అనదర్ కమాండ్, select star from log shipping secondary databases. ఈ కమాండ్ వచ్చేసి మీకు ఇక్కడ వర్క్ అవ్వదు, మీరు ఓపెన్ చేసిన సెకండరీ డేటాబేస్ లో రన్ చేయాలి దాన్ని. గో టు VM2. ఓకే, యూ షుడ్ బి ఇన్ MSDB డేటాబేస్. See here, సెకండరీ డేటాబేస్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి. సో లాస్ట్ రీస్టోర్డ్ ఫైల్ ఎప్పుడు రీస్టోర్ అయింది చూడండి, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. రీస్టోర్ ఫైల్ లాస్ట్ ఎప్పుడు రీస్టోర్ అయింది, లాస్ట్ ఎప్పుడు కాపీ అయింది కూడా వస్తుంది. కమ్ టు అనదర్ కమాండ్ దట్ ఈస్ సెకండరీస్. Just a moment. So this is information about last copy job. This is information about last restore job. This is how you can monitor through commands. So మనకు లాస్ట్ బ్యాకప్ ఎప్పుడైంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గో టు బ్యాకప్ టు లాస్ట్ బ్యాకప్ అయింది ఇది 001, సారీ 001. ఓకే, కమ్ టు హియర్. 001 కాపీ అయిందా? విచ్ జాబ్ ఇస్ ఇట్? ఇట్ ఈస్ రీస్టోర్ జాబ్, ఇట్ ఈస్ కాపీ జాబ్. 001 కాపీ అవ్వలేదు, 800 వరకు కాపీ అయింది. సో 800 ఇది కాపీ అవ్వాల్సింది. ఇలా మనం మానిటర్ చేయొచ్చు. ఎక్కడి వరకు కాపీ అయింది, ఎక్కడి వరకు రీస్టోర్ అయింది. 600 వరకు రీస్టోర్ అయింది. ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్?
Any doubts? అన్న ఇప్పుడు ఈ డేటాబేస్ కి మనం లాగ్ షిప్పింగ్ ఎనేబుల్ చేసాము. మామూలుగా మనం ఫుల్ బ్యాకప్, డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ కదమ్మా బ్యాకప్స్. అవి ఎక్కడ అవి ఎలా చేస్తాం? ఇప్పుడు ఇది లాగ్ షిప్పింగ్ తీసుకున్నాం కదా. Yes, very good question. లాగ్ షిప్పింగ్ లో మనం బ్యాకప్స్ తీసుకోకూడదు. మీరు బ్యాకప్స్ లాగ్ బ్యాకప్ ట్రిగర్ చేసినారంటే లాగ్ షిప్పింగ్ ఫెయిల్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ ఎనీ బ్యాకప్స్ ఇన్ లాగ్ షిప్పింగ్, యూ కెన్ టేక్ కాపీ ఓన్లీ బ్యాకప్. సో ఈ సీక్వెన్స్ ఏదైతే ఉందో, మీరు బ్యాకప్ సీక్వెన్స్ చూసారా, ఇవి లాగ్ ఫైల్ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్స్. ఈ సీక్వెన్స్ బ్రేక్ అయిందంటే మీరు వేరే బ్యాకప్ తీసుకున్నారంటే ఈ సీక్వెన్స్ బ్రేక్ అవుతుంది, నేమ్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో లాగ్ షిప్పింగ్ బ్రేక్ అవుతుంది. If you want full backups, of course you can take. I think you cannot add full backups. If you want, you can take. ఎందుకంటే ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్స్ అనేది ఫుల్ బ్యాకప్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండవు. సో మీరు సెపరేట్ స్ట్రాటజీ మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఫుల్ బ్యాకప్ కి, బట్ యూ షుడ్ నాట్ టేక్ లాగ్ బ్యాకప్స్. రియల్ టైమ్ లో ఎలా 10 minutes కి మీకు ఆల్రెడీ ఒక కాపీ ఉంది. You need not to maintain separate backup strategy here. If you want to maintain backup strategy, yes, some companies maintains. You can take full backup or differential backup. You should not, you must not take log backups. ఓకే. Okay. So what are the topics we have covered? Log shipping ఎలా వర్క్ అవుతుంది? Through jobs. There are backup job, copy job, restore jobs available. Okay, what is log shipping? Log shipping is a high availability and disaster recovery solution for SQL Server. It involves automatically copying and restoring logs. Log backups ni copy చేస్తున్నాం, restore చేస్తున్నాం. Okay, this process allows you to maintain a warm standby copy. So ఒక రెడీమేడ్ కాపీ within 5 to 10 minutes లో సింక్ అవుతున్న కాపీ మనకు మెయింటైన్ అవుతుంది. Okay, how does log shipping works? There are finally 4 jobs. One is backup job, copy job, restore job, alert job. Backup job, it creates backup of transaction logs. Copy job, it copies log backups. Restore job, it applies the copy to restore backup files. Alert job, if something happens, it will give alert to you. Okay, so you can create multiple secondary databases with one single primary database. Same procedure. సో కాకపోతే ఇక్కడ కాపీ జాబ్, బ్యాకప్ జాబ్ ఒకసారి ట్రిగ్గర్ అవుతుంది బ్యాకప్ షేర్ కి. కాపీ జాబ్, రీస్టోర్ జాబ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ట్రిగ్గర్ అవుతాయి. అంటే ఈ సర్వర్ లో ఒకసారి, ఈ సర్వర్ లో ఒకసారి, ఈ సర్వర్ లో ఒకసారి ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. సో వన్ సింగిల్ డేటాబేస్ కాపీ నుంచి మల్టిపుల్ సెకండరీ డేటాబేస్ యూ కెన్ మెయింటైన్ ఇఫ్ యూ వాంట్. దర్ ఈస్ అన్ ఆప్షన్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద ప్రీ రిక్విసైట్స్? ప్రీ రిక్విసైట్స్ ఏంటంటే 2005 SQL సర్వర్ తర్వాత నుంచి వర్క్ చేస్తుంది. సో బిఫోర్ 2005 దెర్ ఈస్ నో లాగ్ షిప్పింగ్. రికవరీ మోడల్ 100% ఇట్ మస్ట్ బి ఫుల్. బల్క్ లాగ్డ్ కూడా కాదు. బల్క్ లాగ్డ్ యూ కెన్ మెయింటైన్ బట్ నాట్ రికమెండబుల్. రికవరీ మోడల్ షుడ్ బి ఫుల్ రికవరీ మోడల్. ఎందుకు ఫుల్ రికవరీ మోడల్? ఇన్ సింపుల్ రికవరీ మోడల్ వాట్ హ్యాపెన్స్? every 60 seconds ki every 60 minutes automatically checkpoint triggers so that logs, there is no safety for transaction logs. So full recovery model lone undali. Agent must be running. SQL Server agent ఏదైతే ఉందో అది అప్ అండ్ రన్నింగ్ లో ఉండాలి. పర్మిషన్స్, ఓకే, యూజర్ మస్ట్ బి మెంబర్ ఆఫ్ sysadmin ఆర్ సర్వర్ రోల్. sysadmin సర్వర్ రోల్ కంపల్సరీ ఉండాలి. లేకపోతే స్పెసిఫిక్ పర్మిషన్స్, అంటే ఏ యూజర్ అయితే ఉన్నాడో కాన్ఫిగర్ చేసే యూజర్ అతను సిస్అడ్మిన్ అయి ఉండాలి. కాన్ఫిగర్ చేసిన తర్వాత సర్వీస్ అకౌంట్ సిస్అడ్మిన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఫైన్. ఓకే, సో నౌ ఐ గాట్ ఇట్ అవుట్. గో టు హియర్. సో సర్వీస్ అకౌంట్ మనం ఇక్కడ యాడ్ చేయలేదు. VM1 లో, VM2 లో. Go to here, security, logins,
There is no service account here. Let me add the service account. New login. GBS SQL service. Search for this. GBS. Yes, click on OK. Go to securables, server roles, make it CSAT. Click on OK. సో దీనివల్లే మేబీ అలర్ట్ జాబ్లో మానిటర్ సర్వీస్లో మనకు కనిపించట్లేదని నేను అనుకుంటున్నా. జస్ట్ ఎ మినిట్, ఐ విల్ కన్ఫర్మ్. గో టు సెక్యూరిటీ, లాగిన్స్, న్యూ లాగిన్, GBS సర్వీస్. Refresh this, refresh this, refresh this. Reports, transaction log status. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు ఈ లాస్ట్ బ్యాకప్ ఫైల్, కాపీ ఫైల్, రిస్టోర్ ఫైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూపించాలి. సమ్వేర్ వీ హ్యావ్ డన్ ఏ స్మాల్ కాన్ఫిగరేషన్ మిస్ మ్యాచ్. ఎక్కడో మనం పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు, ఇక్కడ చూపించట్లేదు. బట్ దిస్ ఇస్ వన్ వే గ్రాఫికల్ మెథడ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మానిటర్ through SQL commands, you can monitor like this. Monitor command like వెళ్ళండి, select star from, okay, msdb dot dbo dot log shipping primary. Primary databases, let me check it. No, not it. So log shipping, just alerts, history, primaries, not this one. Alert job అయితే ఉంది, fine. అన్న ఇక్కడ 4th ఇన్స్టెన్స్ ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఆ ఇన్స్టెన్స్ లో ఇటు రెండో ఒకటే, రెండు. ఇది ఇక్కడ మనం పోర్ట్ నెంబర్ ఇచ్చి కనెక్ట్ అయ్యాం, ఇక్కడ పోర్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి, రెండు ఉంటాయి. ఇట్స్ ఓకే. సో సెకండరీ డేటాబేస్, లెట్ మీ చెక్ ప్రైమరీ secondaries, not here. Just a minute, I have given already the information. Important table information. Monitor error details, history detail, monitor primary, monitor secondary, monitor error. Log shipping monitor. Okay, fine. Monitor primary. This is the command. Monitor secondary. See now. సో లాస్ట్ బ్యాకప్ ఎప్పుడైంది, లాస్ట్ రిస్టోర్ ఎప్పుడైంది, ఓకే. అలాగే select star from msdb dot dbo dot log underscore shipping underscore monitor underscore. Let me check it. History detail. Alert. Okay, fine. Error data. Okay. So last backup job, copy job, alert. Sorry, ఈ మానిటర్ మిషన్ లో ఒకేసారి మనం ఈ కమాండ్స్ వాడి బ్యాకప్ జాబ్, రిస్టోర్ జాబ్ ఎప్పుడెప్పుడైందో చెక్ చేసుకోవచ్చు. లాస్ట్ బ్యాకప్ ఫైల్ ఏంటి, లాస్ట్ బ్యాకప్ ఫైల్ ఎప్పుడు జరిగింది, లాస్ట్ బ్యాకప్ డేట్ ఫైన్. సో 5/15 కి జరిగింది. సో ఇస్ దేర్ ఎనీ నేమ్ ఆఫ్, నో నాట్ హియర్. లాస్ట్ రీస్టోర్ ఎప్పుడు జరిగింది, 5/59 కి జరిగింది. ఇక్కడ 24, ఇక్కడ 23.
So we can monitor through these commands also. Otherwise, go to here, primary VM1. Okay. So go to VM1, use select star from log underscore ship underscore primary databases. In this command, you can find what are the databases existed in log shipping, primary databases. So last backup ఎప్పుడు జరిగింది, ఆ బ్యాకప్ నేమ్ ఏంటి. అలాగే if you go to VM2, select star from log underscore shipping underscore. Okay, it is in MSDB. Use MSDB. Secondary is one command, and secondary databases is another command. సో ఈ రెండు కమాండ్స్ లో ఏంటంటే కాపీ జాబ్, రిస్టోర్ జాబ్ ఉంటుంది. ఇది కాపీ జాబ్, ఇది రిస్టోర్ జాబ్. సో లాస్ట్ కాపీ అయిన ఫైల్ ఏంటి 2000, లాస్ట్ రిస్టోర్ అయిన ఫైల్ ఏంటి 1800. గో టు డొమైన్ కంట్రోలర్. సో 1800 వరకు రిస్టోర్ అయింది. ఓకే, 1800 1801 1800 లాగ్షిప్ డిబి, లాగ్షిప్ డిబి ఫైన్. లేదా లాగ్షిప్ బ్యాకప్ షేర్. ఓకే, సో బ్యాకప్ షేర్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం 2000. గో టు హియర్, డొమైన్ కంట్రోలర్, బ్యాకప్ షేర్. సో 1800 రిస్టోర్ అయింది లాస్ట్. సో 2000 అనేది కమ్ హియర్, 1800 రిస్టోర్ అయింది, 2000 కాపీ. సో ఇలా మనం మానిటర్ చేయొచ్చు. సో ఎంతవరకు కాపీ అయింది, ఎంతవరకు రీస్టోర్ అయింది అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇక్కడ చూసి తెలుసుకోవచ్చు అన్నమాట. జస్ట్ ఎ మినిట్. prerequisites, we are under prerequisites, fine. I'm here. సో పర్మిషన్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. నెట్వర్క్ అండ్ షేరింగ్, ఏ షేర్డ్ ఫోల్డర్ మస్ట్ బి అవైలబుల్. షేర్డ్ ఫోల్డర్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. పోర్ట్స్, సో మనం ఇప్పుడు అన్ని పోర్ట్స్ ఎనేబుల్ చేసాము. జనరల్ గా అయితే మనం ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ రూల్స్ లో 1433 135 137 138 139 445 ఈ పోర్ట్స్ ఎనేబుల్ చేయాలి కమ్యూనికేషన్. ఓకే, సో లాగ్ షిప్పింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేసే సర్వర్స్ అన్ని సేమ్ కొలేషన్ సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి. అవి ప్రీరిక్విజైట్స్. ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం? ఎనేబుల్ లాగ్ షిప్పింగ్, స్పెసిఫై బ్యాకప్ సెట్టింగ్స్ స్పెసిఫై చేస్తాం. తర్వాత సెకండరీ సర్వర్ లో కాపీ రిస్టోర్ జాబ్స్ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం, అలర్ట్ సెట్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ మనం ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ షిప్పింగ్, ఎనేబుల్ ప్రైమరీ, బ్యాకప్ సెట్టింగ్స్ లో నెట్వర్క్ పాత్ ఇస్తాము, షెడ్యూల్కి వెళ్ళి షెడ్యూల్ ఇస్తాం. నెక్స్ట్ కాపీ జాబ్, ఇది ఇనిషియలైజ్ సెకండరీ డేటాబేస్, కాపీ జాబ్, రిస్టోర్ జాబ్. సో దిస్ ఇస్ ఇట్. We have two modes, no recovery mode, standby mode. No recovery mode lo you cannot read database. In standby mode you can read database. So advantages, disadvantages we will talk about later. How to monitor? Right click on reports, standard reports. You can see transaction log shipping status. Job history. So inko method entante job history ni monitor cheyochu. How to monitor job history? Go to jobs, VM1, SQL Server agent. So ఇది బ్యాకప్ జాబ్ కదా, బ్యాకప్ జాబ్ రైట్ క్లిక్ వ్యూ హిస్టరీ. సో ఎప్పుడెప్పుడు రన్ అయింది, ఓకే, ఎప్పుడెప్పుడు రన్ అయింది అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇదన్నీ సక్సెస్ లో ఉంటే ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్. గో టు VM2, గో టు SQL Server agent, గో టు జాబ్స్. ఇక్కడ కాపీ జాబ్, రిస్టోర్ జాబ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇది మానిటర్ కదా, లెట్ మీ కనెక్ట్ టు VM2. Go to jobs,
సో కాపీ జాబ్, రీస్టోర్ జాబ్స్ ఉన్నాయి కదా, కాపీ హియర్, రైట్ వ్యూ హిస్టరీ. సో యూ కెన్ సి కాపీ జాబ్ ఎక్కడి వరకు కాపీ ఉంది, ఏ ఫైల్ కాపీ అయింది, ఏ ఫైల్ రీస్టోర్ అయింది అంతా ఇక్కడ మానిటర్ చేయొచ్చు. ఫైన్. లాగ్ షిప్పింగ్ రిపోర్ట్ బై క్వైరీస్, SQL క్వైరీస్ ద్వారా మనం మానిటర్ చేయొచ్చు. అలర్ట్స్ నోటిఫికేషన్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓపెన్ దిస్. Here, one. So you can run all to monitor. Okay, monitor server. Go to monitor server. Exit. Log shipping primary databases. Log shipping secondary databases. Fine. For detailed report, you should be in MSDB. So ఈ కమాండ్ వర్క్ అవ్వాలి. Why it is not working, I'll check later. సో ఇది రెడీమేడ్ కమాండ్ నేనే క్రియేట్ చేస్తున్నా ఇంతకు ముందు మానిటర్ చేయడానికి. సో టుమారో వి విల్ చెక్ అదర్ ఐటమ్స్. టుమారో వి విల్ సీ హౌ టు పర్ఫార్మ్ ఫెయిల్ ఓవర్. ఒకవేళ మనకి ప్రైమరీ డేటాబేస్ క్రాష్ అయింది, సో ప్రైమరీ సర్వర్ క్రాష్ అయింది, సెకండరీ సర్వర్ ని ప్రైమరీ సర్వర్ ఎలా చేయాలి, దాన్ని వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఫెయిల్ ఓవర్. సో ప్రైమరీ డేటాబేస్ అందుబాటులో లేనప్పుడు అప్లికేషన్ షుడ్ కనెక్ట్ టు సెకండరీ డేటాబేస్. విచ్ వన్ ఈస్ ప్రైమరీ? దిస్ వన్ ఈస్ ప్రైమరీ. విచ్ వన్ ఈస్ సెకండరీ? దిస్ వన్ ఈస్ సెకండరీ. ఓకే, సో ఈ రీస్టోరింగ్ మోడ్ లో ఉన్న ఈ లాగ్ షిప్ డేటాబేస్ ని ప్రైమరీ డేటాబేస్ ఎలా చేయాలి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫెయిల్ ఓవర్. డేటాబేస్ క్రాష్ అయినప్పుడు ఫెయిల్ ఓవర్ ఎలా చేస్తారు. లాగ్ షిప్పింగ్ ని ఎలా రిమూవ్ చేయాలి. ఓకే, అలాగే స్విచ్ ఓవర్. సో ఇప్పుడు మనకి కండిషన్ ఏంటంటే ఫెయిల్ ఓవర్, డేటాబేస్ ఏం క్రాష్ అవ్వలేదు, కానీ ఈ మిషన్ ప్రైమరీగా ఉండడం నాకు నచ్చలేదు, లేదా ఈ మిషన్ సెకండరీ, ఈ మిషన్ ప్రైమరీగా ఉంటే ఎలా వర్క్ అవుతుందో నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నా. ఓకే, సో ప్రైమరీ డేటాబేస్ ని సెకండరీ డేటాబేస్, సెకండరీ డేటాబేస్ ని ప్రైమరీ డేటాబేస్ చేయాలి, అని స్విచ్ ఓవర్ అంటారు. సో టుమారో we will discuss failover and switch over. Okay, we have small terminologies. Tomorrow we will close the entire topic, log shipping. Anybody have any doubts? Log shipping ni configure చేయడంలో ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇప్పటి వరకు? No అన్న. సో ఈ ఇమేజ్